जय जगन्नाथ। ओडिशार पुरपल्ली रे बास करुथिबा समस्त मालिका प्रेमी एवं महापुरुष श्री अच्युतंठारे आस्था रखिथिबा समस्त भक्तवृंद एवं जगन्नाथ प्रेमी भक्त भाई और भौणी मानू मोर आजिर प्रातः शुभेच्छा। किछि गोटे नुआ प्रसंग को नहीं आपण मानक पाखरे बारंबार उपस्थित सबाकू पड़ुछि। आपण मानकर स्नेह श्रद्धा मध्य आमको प्रेरणा जगाउछि, उत्साहित करने सहित किछि गोटे नुआ प्रसंग आनिबार अभिलाष आम मानक मनरे प्रेरणा को द्विगुणित कर। यूट्यूबर तो अनेक अच्छा, अनेक भिन्न भिन्न प्रसंग रे नुआ नुआ वीडियो एवं वीडियो करिवार जो कला से जना आमको हुए तो खूब कम जना, कि निश्चित भाव में आपण मानक यह आनंद प्रदान करुथिबो बोली आशा करी आमर प्रसंग आजिर प्रसंग को आरंभ करवा। प्रसंगटी होछि दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मणिनाग। गोटे श्लोक अच्छी, माटी मार देह शरीर होछि पहाड़ पर्वत, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व। तेणु पहाड़ पर्वत माटी मार होछि देह। जेबे ठारू एही पृथ्वी सृष्टि होइछि सेबे ठारू अनेक पहाड़ पर्वत मध्य सृष्टि होइछि। यह होछि प्रकृतिर उत्पत्ति। घटनाटी होछि कौन ना प्रभु केमिति हमको डाकंती आउ प्रभुंकर जो लीला ताहा केमिति अप्रत्याशित भाव में घटी थाए। जड़े भक्त सहित प्रभुंकर ये जो खेला लीला केमिति अप्रत्याशित भाव में घटी थाए ता उपरे आलोकपात करवा। कथा होछि कौन मार्च 19 मार्च 19 तारीख 2026 से दिन सबुदिन भाया मो सका उठी मो नित्यकर्म सारी टे फोन को धरी थाए, देखु थाए फोन रे व्हाट्सएप टी देखु थाए। से समय मो सान भाई आसी कहला जे मोर जन सांग अच्छी जहाँ सहित 20-22 वर्ष पूर्व चिन्हा परिचय थिला। से होउछंती कटक जिलार महांगा अंचल रे कुकुडांग बोली अच्छी गोटे स्थान, सेटा जीवाकू पड़िबो। तांकर व्यक्तिगत काम थिला, दीटा नड़िया गछ काटिबार थिला। तो से जिते से सांग मध्य बहुत मो सहित क्लोज थिले। तेणु से जिते कहले तांको खबरटा जो आसला सी मध्य फोन करी कहले आउ तुमे 2 जण लोक नहीं कि आस, जमती गछ दीटा काटिदेवा घर पाखे अच्छी आ बहुत असुविधा होची। तेणुक मुझे ना करी ना सागे सागे बाहर आम एठार 8टार बाहरलु मंगुली जाकि पहुँची गलु 9:30। तापर सी से आसी आमको नवापाई मंगुली ठारू 20 किलोमीटर भितर हम। तापर आम जो गलु मु बाइक रे जाकि बसिली, बसीगला घर ठारू 5 किलोमीटर पाखापाखि है बेलू गोटे पहाड़ देखागला। मुझे पहाड़टा कौ पहाड़ नुआ जगह देखला माने आम मन में निश्चित भाव में कौतूहल बा जिज्ञासा सृष्टि हम प्रकृत में स्थान कौन, स्थान नाम कौन। आउ जेहेतु आम हूँ मालिका उपर तो गवेषणा कहले बहुत बड़ कथा हो, किंतु जेतिकी सम्यक ज्ञान अच्छी तापर जानापी आमर जिज्ञासा प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक पीठर नुआ जगार देखिले आम मन माने कौन कौतूहल सृष्टि होगाटा स्वाभाविक। तो मो सांग को पचारि सांग ये जगार नाम कौन ना ये हूँ परा जलौका पहाड़।
ସତ ଯେମିତି ମୋ କାନ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଘଣ୍ଟ ଯେମିତି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଏ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ସେହି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଉ ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଏଠିକି ଡକେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲା। ମୁଁ ଆଉ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ଡାକିଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଟିକେ ଆମର ଛତିଆ ବଟ ଯାଇ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି। ଅନେକ ଥର ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଛତିଆ ବଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଇଛି ଅଥଚ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଯାଇପାରିବନି, କାମ ସରୁ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆମ ଘରଠୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ବିରୂପା ନଈ ମଝିରେ, ଏଇ ବିରୂପା ନଈ କଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ବିରୂପା, ସେ ନଈର ନାଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବିରୂପା। ମନରେ ଅସୀମ ଉନ୍ମାଦ ଭରିଗଲା ସତେ ଯେମିତି ବିରୂପା ନଈ ନାଁ ଶୁଣି। ତାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗଛ ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଦ ଭଲରେ ହେଲାନି। ରାତିରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାତି ପାହିଗଲା ଯେମିତି ମୁଁ ରାତି ତ ଶୋଇନି ପ୍ରାୟ। ରାତି 3ଟା 4ଟାରୁ ଉଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି, କହିଲି ଚାଲ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେବା। ତାପରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସରିଗଲା 9ଟା 10ଟା ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ କଟକରେ ଥିବା 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ, ଚକ୍ରଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲି, କହିଲି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଛତିଆ ବଟ ତ ଆଜି ଆଉ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ସେଇଠୁ ଯଦି ସମୟ ଆଗ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ ପରିଦର୍ଶନ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଆସିକି ଆଗୁଆ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଗଲା ପରେ ଆମର ଦଶରାଜପୁର ବାଟ ଦେଇ ସେ ପୋଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାରି କୂଳେ କୂଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯିବା ବାଟରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିର ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସିକିମରୁ ଆସିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଦଳ ଆସିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଦଳ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖା ଚାହାଁରେ ସମୟ କଟିଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକୁ ଆମେ ଗଲୁ ମହାପୁରୁଷ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତ ଯାହା ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଖାଲି ବସି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧିକ୍ଷେତ୍ର, ସିଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକ ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିବା ମହାରାଜ କହିଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 8 ଜଣ ଖାଇଲୁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରିକି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଯେ ମଣିନାଗ ପର୍ବତରେ ମଣିନାଗ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଠାରେ ମଣିନାଗ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବିରୂପା ନଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବା ସେ ପାଣି ପିଇବେ ନଈରେ,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଥିବ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ। ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ବାଟରେ ଗଛଲତା ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ସେ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ନିର୍ମୂଳି ଲତାର ଚେରକୁ ସେ ଜଗିକି ରହିଛି। ସେ ନିର୍ମୂଳି ଲତାର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ? ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେତେବେଳେ 7 ରାତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ସେଇ ନିର୍ମୂଳି ଚେରକୁ କେବଳ ବିଶେଷ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ତାକୁ ସିଏ ଅଞ୍ଜନ କରି ନିଜ ଆଖି ପତାରେ ଯିଏ ଲଗେଇବ, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ମଣିନାଗ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ରାସମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ପାହାଚ ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଥିବା ନିତ୍ୟ ରାସମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିରାଜମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ବିରାଜମାନ, ସର୍ବୋପରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ। ଆଉ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମାଜର ଚିର ନମସ୍ୟ। ଏବଂ ତା'ର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାହା ରହିଛି, ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଯାହା ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲି, ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ନିଜର ସିଦ୍ଧିକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବାଛିଥାନ୍ତି ବା ବାଛିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସହିତ ସହବାସ ବା ବାସ କରିବା ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏକାନ୍ତର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମାଜ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇନେ, ଏକାନ୍ତର ହୋଇନେ, ସମାଜକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି? ଆମେ ଦୂରରୁ ସିନା ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ତ୍ରୁଟିକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁନିମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସବୁ ସମାଜରୁ ଦୂରେଇକି ରହିକି ସମାଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ନୀତିବାଣୀ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଦର୍ଶାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିରାଟ ନଗରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଲା ବେଳେ। ତେଣୁ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡବ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ରହିବା ଭିତରେ ମା କୁନ୍ତୀକୁ ଭୀମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ଏଠାରୁ ଯିବା। ତେଣୁ ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଏ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୀମ ତ ବଳୁ